पूरी अड़ी है ना ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਟੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੜੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਰੰਗਲੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਤਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि बोल तेरे मिठड़े बड़े अंदरों भरिया तेजाब नाल, मत गई तेरी मारी हुन पंगा ले लिया पंजाब नाल। ये जड़ी अड़ी है ना, ये अड़ी हुन टुटेगी। ये जनहित ऐसी नहीं, ये धनहित ऐसी सरकार है। अंध भगत जमात कहने असीं उन्हां नूं जिन्हां ने सपोर्ट ही करना होंदा कर रहे हो, उन्हां नूं नहीं पता बेवकूफो कल नूं तुहाडी नस्लां खत्म कर रहे हो। राम ना बोला तो मैं आपका कत्ल कर दूंगा। तो क्या फर्क रह जाता है ISIS की उस सोच में कि वो अल्लाह अकबर का नारा लेके गर्दन कलम कर देते हैं और आप जय श्री राम बोल के गर्दन कलम कर देते हैं। प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं? नमस्कार, सुनील शर्मा, दिल्ली से पैदाइश है मेरी, दिल्ली का ही पला बड़ा मैं जी। और दिल्ली चूंकि राजनीति का केंद्र है भारत की, तो वहाँ पे हम बहुत कुछ देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं और अपनी बुद्धि और अपने विवेक से उसका आकलन भी करते रहते हैं कि सही क्या है और भ्रम क्या है। जड़ा मेरी पंजाब च हैगी है, अमृतसर साडा पिंड है, मेरे दादे परदादे उत्थे दे सी, पर मेरा कोई कसूर नहीं कि जे मैं दिल्ली जंप पिया ते। बट चूंकि ये कॉज और रीजन जड़ा ये जेन्युइन है, ये ठीक हैगा, ये सानू लग्या कि ये किसानां दी मंगां जड़ियां जायज़ हैगियां, ये नाजायज़ नहीं हैगियां, क्योंकि अगे जाके इन्हां दा जिहड़ा भविष्य है ना वो अंधकारमय होने वाला है। इन्हां कोलों जमीनां खोलियां जाणगियां, अपनी जमीन दे जिहड़े मालक ने वो मजदूर बन के काम करनगे और ये सरकार अपने नूं कहंदी ते है कि ये जनहित ऐसी सरकार है। मैं कहना ये जनहित ऐसी नहीं, यह धनहित ऐसी सरकार है। और धन सिर्फ 2-4 उद्योगपतियां उन्हां दे बारे ही सोचदी है, बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ पॉलिसीज बना रही है ताकि लोग टुटे रहणगे, थले रहणगे ते उन्हां ते काबिज हो सकणगे। सरकार तो कह रही है कि यह जो प्रोटेस्ट है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, प्रोटेस्ट बारे की? अच्छा, मैं कहना सरकार कित्थों बनी हुई है? सरकार ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ भारत की जी लोकतांत्रिक सरकार है, बंदी किस लिए है? लोगों के भले वास्ते बंदी है ना। कुछ 2 प्रदेश है ने जेडे इस प्रोटेस्ट ते ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, बाकी पूरे देश दे विच इस बिल के खिलाफ कोई नहीं खिलाफत नहीं है। भी परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हाले तक मोदी सरकार को आदत पी हुई सी कि जो मैं कर देता वो सही है। और उन्होंने जो कुछ है ना सोशल मीडिया राही और कुछ अंध भगत जमात कहने असीं उन्होंने जिन्होंने सपोर्ट ही करना होंदा है, चाहे मोदी जी देश लिए गलत कर रहे हो, उन्होंने नहीं पता बेवकूफो कल नूं तुहाडी नस्लां खत्म कर रहे हो। और उन्होंने आदत पै चुकी सी है कि जो मैं कहता हूँ सही हो, ताली बजाओ करते रहो, गुणगान करते रहो। बट मोदी जी तो हिंदुत्व का एजेंडा प्रचंड कर रहे हैं, झंडा प्रचंड कर रहे हैं। आप भी शर्मा हो, हिंदू हैं, तो आपको तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, हिंदू क्या है? वो हिंदुत्व की बात करते हैं ना, वो फर्क है ना। वो जो बात जिस हिंदुत्व की बात वो करते हैं वो हिंदुत्व नहीं है, वो छद्म है। और छद्म यानी भ्रम है। और हिंदुत्व जो रियल मैनर में हिंदुत्व है वो सर्वग्राही है, सबको स्वीकार करता है, वो सत्य की तरफ चलता है, वो नफरत करना नहीं सिखाता, उसके अंदर प्रेम भाव है। और जिस हिंदुत्व की बात ये करते हैं वो तो कहते हैं कि जय श्री राम ना बोला तो मैं आपका कत्ल कर दूंगा। तो क्या फर्क रह जाता है ISIS की उस सोच में कि वो अल्लाह अकबर का नारा लेके गर्दन कलम कर देते हैं और आप जय श्री राम बोल के गर्दन कलम कर देते हैं, तो उन्हें टेररिज्म है। और टेररिज्म ये रियल मैनर में सही बताऊं ना, आतंकवाद का कोई धर्म होता ही नहीं है, वो धर्म का आवरण ओढ़ लेता है अपने गलत कर्मों को जस्टिफाई कराने के लिए। आपने आतंकवाद की ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट तो ये आतंकवादियों का, नक्सलवादियों का, खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट है। अच्छा, वो सरकार क्या करेगी? क्या उसके पास है? क्या कहने के लिए यही सब है ना, क्योंकि अब उसको अगेंस्ट खड़े हो गए ये लोग। उनको उम्मीद नहीं थी कि ये इतना विरोध करेंगे और ये इतना प्रचंड विरोध हो जाएगा कि लाखों की तादाद में ये लोग आएंगे और इस तैयारी के साथ आएंगे कि ओपनली चैलेंज कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि 6 महीने तक बैठना पड़ा, हम 6 महीने तक बैठेंगे। सरकार को इसकी आशा ही नहीं थी, तो वो क्या करेगी? वो डिफेम करेगी जो उनके मन में आएगा, जो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन से सीखा है, डिवाइड एंड रूल। और डिवाइड करने के लिए सारे उल्टे सीधे कर्म वो करेंगे, गलत नाम से भी नवाजेंगे, वो कर रही है सरकार। बीजेपी पार्टी है जो पॉलिटिकल है, ये अपनी पॉलिटिकल एरोगेंस के कारण जानी जाती है। आप CA का बिल देखो, कोई वापस नहीं लिया, 370 कैसे इंप्लीमेंट हुआ, ट्रिपल तलाक देखो,
सो आपको लगता है ये बिल वापस लेंगे जो किसानों की डिमांड है ये पूरी हो पाएगी? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅੜੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਟੱਕਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬੜੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਜਣਾ, ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਰੰਗਲੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਭਗਤ ਕਹਿਨ ਤਨ ਤਨ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੜੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ, ਮੱਤ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ, ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੜੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 23.5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹਾਲੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾ ਖਤਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਏ, ਸੋਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਏ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤੰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਚਾਇਆ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ 60 ਤੋਂ 65% ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾਣ ਉਹ ਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਰ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਫਾਰਮ, ਬਟ ਰਿਫਾਰਮ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਾਂਗਾ ਮੈਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਾਨनीय नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को 12 बजे किसानों अच्छा ਇਹ ਮੈਸੇਜ सिर्फ इन्हें किसान योजना के तहत अगली किस कार्यक्रम में हाँ क्या उम्मीद करते हो? उम्मीद मैं ये करता हूँ ये हमारे पीएम साहब माननीय मोदी जी बात करेंगे उन किसानों से जो पहले से ही टूटे पड़े हैं, जिनकी तो सोचने समझने की शक्ति हर ली गई है। ये जो जागरूक किसान है ना हरियाणा और पंजाब का, इनसे बात नहीं करेंगे वो। और चूंकि वो जो टूटे हुए लोग हैं जो हार चुके हैं, उनके खातों में ये जो पैसे डाले जा रहे हैं एक तरीके से ये रिश्वत है। अब क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है? उनको पैसा दे दिया और आप बात करते हो किसानों के लिए आपने बहुत अच्छा कर दिया, इनकम के साधन उनके दुगने करने वाली बातें कर रहे हो। अरे भैया जो ऑलरेडी फ्लरिश्ड है, जो मतलब बहुत अच्छे दशा और दिशा में चल रहा था किसान, आप उनको प्रेरणा लेके बाकी वैसी व्यवस्था बाकी जगह पे करवानी चाहिए थी ना। आप क्या कर रहे हो? जो 80% हिस्सा खराब था वैसी व्यवस्था आप बाकी 20% के ऊपर लागू करने की बातें कर रहे हो। अच्छा ये ना बेवकूफ की बिचौलियों के आंदोलन है। और भैया सर्विस प्रोवाइडर में और ब्रोकर में फर्क होता है। ये जो एपीएमसी एक्ट के तहत और जो मंडी व्यवस्था हरियाणा और पंजाब के अंदर है, ये एक बहुत अच्छा डिफेम करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने अपने कानून लागू करने ना, अपने किए हुए हर काले कर्म को इन्होंने सही सिद्ध करना था, इसलिए उसको डिफेम कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर मेरा नाम ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਕੀਰਤੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਦਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਖੈਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ PM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜੇ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ, ਬੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਣ ਬੈਠਣ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਡੇਲੀ ਹਾਈਟ, ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਹਾਊ ਯੂ ਕਨੈਕਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ? ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਆਓ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਰ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਲੋਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਸਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਦੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਚਾਹੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਈ ਇੰਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੇਰੀ 3rd ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਟੱਚਿੰਗ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਹਾਰਟ ਟੱਚਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹਾਰਟ ਟੱਚਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੱਸ ਕੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ गाड़ी लगा लो, कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ सरदार जी कोई बात नहीं, आप गाड़ी लगाओ, चिंता। मैं कहा मेरे को टाइम भी लगेगा, कहना कोई बात नहीं भाई साहब, आप आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮਤਲਬ ਸਰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ YouTube ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ YouTube ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਟਾਇਲਟਸ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਡ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਾਰੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਏ, ਲੰਗਰ ਛਕੀਏ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।